सतगुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाय। एक बहादुर सिमरे हर नाम नित आवे ताई। सब थाए होए सवाय सब थाए होए सवाय। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाहो। निचल चौर चत वड्डे वड्डा पर तेरा जी सब जान ला। सब तेरे वस तेरा कर भला। तेरे घर में दुदाई तुद कर मन माता दे अपने आप जार। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा। नानक दास नंदत आगे बिनवता। तेरा नाम सत है वागे गुरु। औड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा। रंग परंग नेकल जापन करतबा। जी अंदर जियो सब कुछ जान ला। सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला। तेरा कर आनंद वधाए तुद कर। मान महता तेरे अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा। नानक दास नदास तुदे आगे बिनवता। सलो पानी पिता माता तरत महत देव श्राद्ध विदाई दाया। कीले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर। करमे आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिरि नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुकुजले कीती छुटे नाल। जिरि नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुकुजले केती छुटे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पाद पंकज। सिमरो अंगद दुख। गुरु अमरदास हृदय नित। हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण। गुरु अर्जन विघ्न के। विघ्न के हर गोविंद शुभ सुमत पर। श्री हर राय नाम कर। नाम कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए। तेग बहादुर पर
परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बिनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बिनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अड़िल मुल्लां दे सुन बैन दीन अत जो पयो। बोरो हेत खुदाए नाम मुख ते कयो। दोनों चश्म कुशाद निश सतह समूहे। हो बोले राग तिलंग शब्द जो दुख दहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप नारायण कलातार जग मह परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। पतित पावन गुरु गरीब निवाज अंतरजामी पार ब्रह्म परमेश्वर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच सुभाईमान गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ। हुणे हुणे आप जी ने रब्बी बाणी आनंदमयी बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। ऐ मेरे मन रब नाल प्यार पा। अपने कन्ना द्वारा रब दे गुण सुन अते इस रसना द्वारा रब दा जस गा। जिवें जिवें ये रसना जस गावेगी ये कन रब दा नाम सुनणगे उवें उवें अंदर प्रेम बढ़ेगा। खालसा जीओ ऐसा आनंदमय कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। उपरंत जो गुरु घर की मर्यादा है कथा कीर्तन सुखदाई कि कथा कीर्तन दोवें सुख देने वाले हैं। साडे हिरदे विच गुरु नानक पातशाह का वो स्वरूप बैठ जावे जो जोत स्वरूप हैं। गुरु नानक महाराज जोत रूप हरा गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत्स्यों तत् मिलायो। उही जोत स्वरूप की कथा चूड़ामण कवि महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने जो अपनी मुबारक कलम द्वारा बयान की है उस कथा का आप जी लाहा प्राप्त कर रहे हो। पिछले प्रकरणों में आप जी ने श्रवण किया गुरु नानक महाराज तलवंडी राय भोई की गलियां विच अनेक तरह के कौतक करते हैं। पिता जी ने वेख्या कि मेरा ये बालक वड्डा हो रहा है
ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਸਿਖਾਓ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਗਨ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਲਾਣੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਮੁਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੁਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸਿਰਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਆਦ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅਜੇ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਫਟਾਫਟ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਹੱਸਦੇ, ਨਾ ਖੇਡਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਇਤਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ,
ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੁੱਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੜਿਲ ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਬੈਨ ਦੀਨ ਅਤ ਜੋ ਪਇਓ। ਇਸ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹਰੋ ਹੇਤ ਖੁਦਾਏ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਮੁੱਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ ਕੁਸ਼ਾਦ ਨਿਸ਼ ਸਤੇ ਸਮੂਹੇ। ਦੋ ਚਸ਼ਮ, ਦੋ ਨੇਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓ ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁਖ ਦਹੇ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 721 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ कैसा मुकाम है, कैसी ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਾਨੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਕਾਮ, ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਸਭ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਨਖੱਤਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਦਾਨੀ। ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ, ਮੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ, ਕੇਸ। ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾਇਲ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਚੱਲ ਪਈ ਪਰ। ਸਬੰਗ ਸੀਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਨਾਚੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਮ ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਕੇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਮਮ ਦਸ਼ਾ ਚਾਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤੋ ਸ਼ਰੁਤ ਦੇ ਕਰ ਸੁਨ ਮੌਲਾਨਾ। ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਜੋ ਲੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਸੋ ਉੱਤਰ ਦੀਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਸਮਝਿਓ ਦੁਨੀ ਮੁਕਾਮੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਾਨੋ ਝੂਠੋ ਬਿਨ ਨਾਮੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਪੁਨ ਕਨ ਛਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹਰਿਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜੋ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਦੂਜਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ
ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖ ਇਨ ਸਾਚ ਕਰੇ ਜੋ ਗਹਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੂਹੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੈ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਖਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਬਿਆਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਜਾਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਨ ਕੇ ਨੈ ਹੋਏ ਵਿਸਵਾਸੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਉਹ ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਕੇਸ, ਸੀਸ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਨੇਹ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਪਾਣਾ। ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਪਰ ਡਰ ਨਿਤ ਅਜ਼ਰਾਈਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਨ ਢੀਲਾ। ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਹੇਜ ਨਾਦਾਨੀ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ
जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मां देखदी कि मेरा बच्चा वड्डा हो रहा है, पर ये नहीं देखदी ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੇ, ਜਮਰਾਓ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਡਰ ਧਰ ਕਰ ਹੋ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਾਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਓ ਮਨ ਇਮ ਸੁਨਤ ਮੌਲਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਇਤਨੇ ਗਿਆਨਮਈ ਬਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੋ ਤੁਮਰੀ ਬਾਲਕ ਬੈਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਚਨ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਮੁਖ ਕੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਮ ਸੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਰ ਬਲ ਬੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, 70-80 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਦਿਨ ਕੋ ਚਈਤ ਹੈ ਅਸਰੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, 70-80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਅਬ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਔਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੀਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਖੇਡੋ, ਹੱਸੋ, ਖਾਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ। ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਨ ਹੋਏ ਤਨ ਬਨਤਾ ਸੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਉਮੰਗਾ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਖੇਡੋ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਸ ਬਿਦ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਕਰ ਕੀਜੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਜੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਪਰੇ ਕਰੋ, ਉਠੋ ਹੁਣ ਖੇਡੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਕਰ ਤੈ ਬਾਨੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਮੁਖਤਾ ਪਦ ਹਰ ਸਾਨ
ਕਰ ਸਾਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੱਡ, ਅਜੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈ, ਅਜੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਛਕਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਜਪਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਬੇਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਚਨਾ। ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਲਖੇ ਆਰ ਬਲ ਸਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਇਹ ਜਾਤ ਵਿਕਾਰੀ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਿਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਬਰਖ ਆਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਚਲੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਤਿਨ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਉਤਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਅਰਧ ਨੀਂਦ ਬਸ ਕਰਤੇ ਹੁਸੈਨਾ। 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੋ ਕੇ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਰਾਤ ਸੌ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੌ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੌਂਦਾ, ਕਈ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਕਈ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 12-12 ਘੰਟੇ, 13-13 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨਾ। 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਸੋ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 50 ਸਾਲ। ਗੁਦਰ ਗਏ ਲਖੀਏ ਨਿਜ ਨੈਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਸੋ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 15 ਬਰਖ ਤੀਕ ਅਨਜਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 35 ਸਾਲ।
50 ਸਾਲ ਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਲਪਨੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਬਿਹਾਨਾ, 15 ਸਾਲ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 80 ਬਰਖੇ ਤੇ ਜੋ ਵਧੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਹਨ, 20 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੋਚਨ ਦਿਖੇ ਨਾ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ शब्द नहीं उच्चर है, अब क्या करह प्राणी। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਲੇ ਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 35 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੋ। ਦੋਹਰਾ व्याकुलता इंद्रीन की, सुध न सके संभारे। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੱਟਣੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਚਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਠਨ, ਤਬ ਕਸ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਪਈ ਕੁਛ ਕਰਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਨ ਗਿਣਤੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋਚੋ 50 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੋ ਕੇ, 50 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, 35 ਰਹਿ ਗਏ, 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੋਪ ਬਤੀ ਤੇ ਬਿਨਹਾਰ ਬਿਨਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਪੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਆਦ ਤਜਨ ਜੁਗ ਕਾਲਾ। 15 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਬਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਬਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਭਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਤ ਕਰਨ ਬਿਹਾਰਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਬਿਨੋਦ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਉਪਾਏ ਸੁਦਰ ਬੇ ਉਪਾਵਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੱਜ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨ। ਅਲੱਜ ਜੋ ਲੱਜਵਾਨ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ੁਭ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਠਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਲਨ ਸੁਤ ਬੋ ਲਾਡ ਲਡਾਵਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਵੀ ਲਡਾਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਹਿਤ ਸੋ ਹੇਤ ਬਢਾਵਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਬੀਤੀ ਆਰ ਬਲ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੰਘੀ ਉਮਰ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਲਈ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਰਾਜ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਮਝੋ ਅਸਰੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਬਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਖ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਇਹ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਜਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ, ਜਿਤਨਾ ਜਪੇਗਾ ਉਤਨਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੇਤ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਜੇ ਸਵਾਸਾ, ਇਤਨੇ ਅਮੁੱਲ ਸਵਾਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਸਾਹ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ। ਦਮ ਦਮ ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਸਾਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ, ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਮਾਨ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਇਤਨੇ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਇਓ ਹਾਰ ਅਸ ਢਾਲਿਓ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਗਵਾਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਬ ਇਸ ਕੇ ਉਰ ਸਮਝ ਸੋ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਬ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਅਨ ਤੇ ਉਲਟਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ ਸੁਨਾਏ, ਸੁਣੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ,
ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰੇ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼, ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੇਸ਼ ਯਕ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਫਤਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਚਾਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰੇ। ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਦਰਗੋਸ਼, ਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐ ਕਰਤਾਰ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਲਗਾਤੀ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸਰਮਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਜਬ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤਰਸ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰੇ। ਕੈਸੇ ਹੋ? ਹੱਕ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇਐਬ, ਐਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1709 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੋਦੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲੀ ਦੋਦੜਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਸੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਪਰਸੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੋਦੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਟਲੀ, ਦੋਦੜਾ ਆਦਿ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਅਤੇ ਜਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਮਸੰਦ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਰ ਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਵਣਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਈਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
सच नानक होसी भी सच नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी बंदा परा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरूं। हे शरण जोग दयाले दीना